सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। जत कतै ततै दृष्टं स्वर्ग मर्त प्याल लोक। सर्वत्र रमण गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्यते। बिखिया प्यंत अमृतं दृष्टा सखा स्वजन। दुखं प्यंत सुखेयं पै पीतंग ता निरपय। थान बिहूण विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर। दुखियं प्यंत सुखेयं पै पीतंग ता निरपय। थान बिहूण विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सहस्कृति महला पंजवा। इस बाणी दे ये दो श्लोक जो 1357 अंग ते दर्ज हैं। इन्हां श्लोकां दी विचार
भाई हिम्मतवीर सिंह जी प्रचारक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्होंने समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। गुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब कल 20 तरीक नूं है। हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब अमृत वेले तो लैके देर रात तक विशेष समागम होणगे, जिथे आप जी ने इस स्थान ते हाजरियां भरनियां ने। उत्थे मुख पंडाल विच भी हाजरियां भर के गुरु पातशाह जी दे पावन गुरपुरब दीयां सेवावां करके गुरु महाराज दीयां खुशियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। जो किसान दिल्ली दे बॉर्डरां ते बैठे हैं उन्हां वास्ते अरदास करिए, वाहिगुरु उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखण, सेहतयाबी बख्शण, उन्हां नूं अपने मिशन विच फतेह प्राप्त होवे। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्कूलों दीयां बसां वाटरप्रूफ टेंट ला के रहन बसेरे बनाए हैं। सारे बॉर्डरां ते लंगर की सेवा, मैडिकल सेवावां हो रही ने। दुनिया भर दे सिख जथेबंदियां इस सेवा दे विच हाजिर ने। सारियां दा धन्नवाद। आपां सारे निजी तौर ते भी तन मन धन नाल उन्हां दा सहयोग करिए, सेवा करिए, ताकि वो जिहड़ी अपनी हक सच दी प्राप्ति वास्ते बैठे हैं वो अपने मिशन विच कामयाब होण। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़ै। अवर न कुंजी हथ, तुमरी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखण हार दयाला। नानक कर के गोले। शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर बाला प्रीतम धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जी तिन्हां दे पावन अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे
जुड़ बैठी समूह गुरु प्यारी साध संगत, चल रही गुरबाणी दी लड़ीवार कथा विचार दे तहत अज जिन्ना पावन बचना दे नाल विचार दे नाल असी जुड़ना है। सत्कारयोग सिंह साहिब जी पासों पावन बचना दा मूल पाठ आप जी ने श्रवण किया है। आओ सतगुरु पातशाह जी दे इन्हां पावन बचना दी विचार नाल जुड़न तो पहला सतगुरु पातशाह जी दियां असीसां लईए। सारी संगत प्यार अदब सहित गुरु बख्शिश फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दो श्लोकां दा पाठ आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहिब जी पासों श्रवण किया है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी इन्हां पावन बचनां दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दी सर्व व्यापकता दा उपदेश जिथे सानूं दृढ़ करवा रहे हैं, उत्थे सर्व व्यापक वाहिगुरु परमात्मा दे नाल गुरु दी संगत करके गुरमुख प्यारे जिहड़े जुड़ जांदे ने, वो किवें सारे दुखां तो मुक्त हो जांदे ने, किवें टिकाऊ दी अवस्था उन्हां दी बन जांदी है। सतगुरु पातशाह जी अज इन्हां बचनां विच सानूं इह उपदेश दे रहे हैं। साध संगत सैंस्कृति दे सारे श्लोकां दे विच विचार दी एक लड़ी चलदी है। कल जिथे विचार दी संपूर्णता होई सी, पातशाह ने समझाया सी कि संसार दे पदार्थ कमाउणे सौखे ने, विद्या लैनी सौखी है, शोहरतां कमाउणियां सौखियां ने, विद्या दे नाल चतुर चलाक बनना भी सौखा आ, पर जे औखा आ, जे दुर्लभ है तो उस संगत विच जुड़ के नाम की प्राप्ति करनी औखी है। दुर्लभ नाम सतगुरु की संगत विच जुड़ के परमात्मा की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदा है। पातशाह ने बचन कीते सन, दुर्लभं एक भगवान नामह नानक, लभदिं साध संग कृपा प्रभं। अज सतगुरु पातशाह जी हुण सानू समझा रहे हैं कि जिन्हां गुरमुख प्यारियां ने सतगुरु की संगत विच जुड़ के वो नाम प्राप्त कर लिया, वो हुण हर जगह जत कतः ततः दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकै, जत कतः ततः, जिथे किथे उथे, भाव हर जगह स्वर्गां दे विच, पाताल लोक दे विच, मात लोक दे विच, कहण दा भाव सारे ब्रह्मंड दे हर एक कण कण दे अंदर वो वाहिगुरु परमात्मा दे दर्शन करते हैं। साध संगत जी, अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की सर्व व्यापकता गुरबाणी दे अंदर सानू वार वार दृढ़ करवाई है। धन गुरु नानक पातशाह जी जपजी साहिब की पावन बाणी विच ही सानू समझा देंदे ने। रोजाना असीं बचन पढ़ते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो मालिक आद तो ही सच है, आद मद अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर न कोई। वो आद तो सच है। आद किस दा? इस सारे ब्रह्मंड दा, इस सृष्टि दा आद। मालिक परमात्मा का कोई आद नहीं, उस वाहिगुरु का कोई आद नहीं, क्योंकि जिसका आद है उसका अंत भी निश्चित हुंदा है। जिथे आद की गल बाणी विच आउंदी है, उत्थे परमात्मा दे आद की गल नहीं है। परमात्मा का कोई आद नहीं, क्योंकि जिसका आद है उसका अंत भी है। जिथे आद की गल आउंदी है, उत्थे ये सारे ब्रह्मंडी पसारे की गल है। पातशाह सानू समझाउंदे ने, कहते आद सच, वो आद तो ही सच है।
ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸੱਤਿ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧੰਦੂਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਦਿਸਦਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਂ ਧੰਦੂਕਾਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਦੂਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੰਦੂਕਾਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਚੰਦ, ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਂਦਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਸਣ ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਸੂਰਜ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਦੁਹੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੇੜ ਸਾਖ ਤੇਰੀ ਫੁੱਲੀ। ਇਹ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪਸਾਰਾ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਤੂੰ ਪੇੜ ਸਾਖ ਤੇਰੀ ਫੁੱਲੀ, ਤੂੰ ਸੂਖਮ ਹੋਆ ਅਸਤੂਲੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੂਖਮ ਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਉ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਜਲ ਨਿਧ, ਤੂੰ ਫੇਨ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਲੀਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਤੂੰ ਜਲ ਨਿਧ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਆ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਝੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਲੀਏ ਜੀਓ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇ,
उस माला दे कई मणके हुंदे ने, पर उन्हां मणकियां दे अंदर जिहड़ा एक धागा आ, एक सूत है, वो केवल एक है जिन्हें उन्हां सारे मणकियां नूं बन के रखिया होया ते माला दा रूप दिता होया। यह ब्रह्मंड एक माला दे वांग है। यह जिन्ना भी पसारा, यह जीव जंतु सारे उस माला दे मणकियां दे वांग है। पर जदों सतगुरु दे कोलों ज्ञान दा अंजन मिलदा, उदों ये सोझी पैंदी है कि इन्हां सारे मणकियां दे अंदर जिहड़ा सूत है, वो जोत, वो वाहिगुरु परमात्मा आप है। पर हुण सारे संसार दे जीव इस खेड नूं नहीं समझदे। ये गल भी बाणी ने दृढ़ करवाई है। पातशाह कहंदे बाणी दे विच समझाउंदे ने सानू, कहंदे कि परमात्मा ते हर थां हाज़र नाज़र है। वो वाहिगुरू परमात्मा ते सर्व व्यापक है, पर फिर भी वो हाज़र नाज़र हुंदियां होयां भी जिहदी जोत मनुख दे अंदर ही जगदी है, सारे ब्रह्मांड दे विच है, मनुख दे अंदर ही वो समाया होया, तां भी कई बार मनुख नूं जिन्ना चिर गुरु तो टुटिया होया उहदे दर्शन नहीं हुंदे, उहदे नाल सांझ नहीं बन आउंदी। ते ये सांझ क्यों नहीं बनदी? क्योंकि विच एक पड़दा आ। एक पड़दे दे कारण परमात्मा ते हर थां हाज़र नाज़र है, पर दिखाई नहीं देंदा। कई बार जदों मनुख अपने अते परमात्मा दे अंदर एक पड़दा ताण लैंदा, वो पड़दा काहदा आ? वो हौमे दा पड़दा आ। पातशाह बाणी विच सानू समझाउंदे ने, हाउ हाउ भीत भयो है बीचो, सुनत देश निकटायो, भंबीरी के पात परदो, बिन पेखे दूर आयो। कहंदे सुनिया सी कि मालिक वाहिगुरू परमात्मा दा तां बड़े नेड़े दा वासा आ, वो तो हर थां हाज़र नाज़र है, हर एक दे नेड़े है, किसी तो भी दूर नहीं है। पर जो दिखाई नहीं देंदा, जो हर थां हाज़र नाज़र है, जो दिखाई नहीं दे रहा, जे दृष्टि दे विच साडी विच नज़र दे विच नहीं आ रहा, जे सारे ब्रह्मांड दे विच उस मालिक दी जोत सानू नज़र नहीं आ रही, तो सतगुरु पातशाह कहंदे भलिया पुरखा, उहदा कारण है कि तू अपने ते परमात्मा दे विचकार एक हौमे दा पड़दा आप ही खड़ा कर लिया। हाउ हाउ भीत भयो है बीचो, विचकार एक भीत, भीत दा भाव कंध, एक हौमे दी कंध विचकार तू खड़ी कर ली है। सुनत देश निकटायो, भंबीरी के पात परदो, जिवें भंबीरी का परदा आ, जिवें तितली का एक खंभ है, उहदे वांग पतला एक पड़दा तू अपने ते परमात्मा दे विच हौमे दा ताण लिया। भंबीरी के पात परदो, बिन पेखे दूर आयो, है वो वाहिगुरू परमात्मा मालिक तेरे हदूर, तेरे नज़दीक, पर उन्हूं वेखे बिना तेनू वो बड़ी दूर जापदा है। सतगुरु पातशाह ने हुण सानू बाणी दे विच समझाया भी है कि ये हौमे ते इस हौमे दे नाल जिहड़ा मनुख दे अंदर भरम पैदा हुंदा, वो किवें दूर होवे। भगत रविदास जी दे बचन असीं पढ़दे आ ना, कहंदे जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। कहंदे जिन्ना चिर ते साडे अंदर हम है, जिन्ना चिर ते हौमे है, उदों वाहिगुरू परमात्मा तेरे दर्शन किते नहीं हुंदे। तो ये सारा कुछ क्यों है? एक भरम दे करके। माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, जैसा मानी है होए ना तैसा। कहंदे असीं ते अपनी हस्ती वख करके मनी हुई है, तां करके इस भरम दे करके परमात्मा तेरी जोत सेरी सारियां दे अंदर हाजिर है, सानू वो दर्शन नहीं हुंदे। पर जदों मनुख सतगुरु की संगत करदा आ, जिथों कल दे सलोक दे विच सतगुरु पातशाह का उपदेश पूरा हुंदा सी, जिथों अज अगली लड़ी विचार की चल रही है। जदों मनुख सतगुरु की संगत करदा आ, संगत दे विच जुड़दा आ, ते फिर सारे ब्रह्मांड दे विच जो वाहिगुरू परमात्मा की जोत पसरी है, वो जोत मनुख दे अंदर प्रगट हो जाती है। असीं बचन पढ़ते हैं ना पातशाह दे, सगल बनस्पत मैं बसंतर, सगल दूध मैं घीया, ऊच नीच मैं जोत समाणी, घट घट माधो जिया। जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है, अग तो है पर उस अग नूं प्रगट करना पैंदा है। जिवें सारे दुध दे विच घिओ समाया होया, हुण किसी अनजान दे सामने दुध का कटोरा लैके उन्होंने पुछांगे कि इहदे विच की है, वो आखेगा दुध है।
ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਮੱਖਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਘਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਇਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਗਲ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਧਾਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਓਤ ਪੋਤ, ਉਹ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਭਰਮ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸਾਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪਸਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ? ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਅੰਧੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਸੀ, ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਬੈ ਏਕ ਅਨੇਕੈ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਘਟ ਭੁਗਵੈ ਸੋਈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇਰੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਟਕਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮ ਤੱਤ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ, ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਫੜੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਫੱਟੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਆ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ,
किसी कवि ने 2 लाइनां विच बड़ा वधिया लिखिया। वो कहंदे दाता सारे मैदान अंदर तेथों बाहर कोई नदरी आया ही नहीं, जिथे चोवां तेरा ही मुख दिसे किसे गैर दे मूँह विच पाया ही नहीं। कहंदे दाता सारे मैदान दे अंदर मैं जिथे भी पानी चोया, मैं जिस भी मूँह की प्यास नूं बुझाया, मैनू ते कलगियां वाले पातशाह हर एक मुखड़े दे विचों तेरे ही दर्शन दिदारे होए आ। मैनू नहीं लगता कि मैं किसी बेगाने या किसी गैर दे मूँह विच पानी का एक तुपका भी पाया होवे। सतगुरु पातशाह ने भाई कन्हैया जी नूं शाबाशी दित्ती, बाकी सारे गुरसिखां नूं भी समझाया। कहंदे तुसीं अपना धर्म निभा रहे हो, तुहाडे हत्थ दे विच तलवार है, तुहाडे हत्थ विच किरपान है, जुल्म दे खिलाफ तुसीं लड़ रहे हो, तुसीं अपना धर्म निभा रहे हो, तुसीं भी सिੱਖੀ नूं कमा रहे हो। पर ये भाई कन्हैया जख्मियां दी सेवा करके ये भी सिੱਖੀ नूं कमा रहा है। ये नहीं कि तुसीं सिੱਖੀ नहीं कमा रहे, तुसीं भी सिੱਖੀ नूं कमा रहे हो, ये भाई कन्हैया भी सिੱਖੀ नूं कमा रहा। साध संगत जी, उस भाई कन्हैये दे वारस अज भी हैं। जो वरतारा हुण चल रहा, बार्डरां ते जिहड़े किसान किसानी दी होंद नूं बचाउण वास्ते धरने लगा के बैठे आ, जिवें सिंह साहिब जी ने आप जी नाल जिक्र किया कि उत्थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, खालसा एड, होर कई सिख जथेबंदियां, कार सेवा वाले संतां महापुरुषां वल्लों, होर संगतां वल्लों लंगर चलाए हुए ने। साध संगत उन्हां लंगरां दे विच सोशल मीडिया ते आप जी अक्सर ही देखते हो, उन्हां लंगरां विच ये नहीं कि जिहड़े किसान चल के आए ने केवल उही लंगर छक रहे आ। जिन्हां ने डांगां वराइयां, जिन्हां पानी दियां बुछाड़ां फेरियां, जिन्हां ने राहां दे विच टोए पुट्टे ने, जिहड़े अज भी उत्थे बैठे ने, ते पता नहीं आ जालम हाकम दे अगले हुक्म दे नाल किहड़ी अणहोनी उत्थे वापरनी आ उन्हां दे राहीं। साध संगत उन्हां लंगरां विच वो भी प्रशादा छक रहे ने, ते किसी नूं ये नहीं आख्या जा रहा कि तू इत्थे प्रशादा नहीं छक रहा, तू इत्थे प्रशादा नहीं छक सकदा। वो भाई कन्हैया जी दे वारस भाई कन्हैया जी ने हर एक दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं देखिया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन दिदारे कीते। उस भाई कन्हैये दे वारस जे किसी ने इतिहास देखना होवे ना, जे इतिहास पढ़ के, क्योंकि अज कई ऐसे हैं जिहड़े इतिहास ते बड़े शंके करते आ, पर जे इतिहास ते शंके करन वालियां ने किते देखना होवे ते इतिहास दोहराया जा रहा है, आके दिल्ली दे बार्डरां ते देख सकते हैं। जिन्हां ने साध संगत अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की जोत नूं हर थां देख लिया, दर्शन दिदारे जिन्हां नूं हो गए, वाहिगुरु परमात्मा की जोत उन्हां नूं हर थां नज़र आ गई, जिन्हां नूं सतगुरु पातशाह ने ज्ञान का अंजन बख्शिश कर दिता, ज्ञान का सुरमा बख्शिश कर दिता, सतगुरु तो सोझी प्राप्त जिन्हां नूं हो गई। तो जदों सतगुरु की सोझी प्राप्त हो गई, सत संगत दे विच जुड़ के सतगुरु ने वो दृष्टि बख्शिश कर दी है, वो अखां बख्शिश कर दित्तियां। बचन असीं पढ़ते हैं, नानक से अखड़ियां बयान जिनी दसंदो मां पिरी। जिन्हां अखां दे नाल मेरा प्यारा वाहिगुरु प्रीतम नज़र आउंदा आ, वो आ अखां दो नहीं हैगियां। इन्हां अखां दे नाल ते असीं संसार दे अंदर किसी नूं अपना मित्र ते किसी नूं अपना दुश्मन देखते हैं। इन्हां अखां दे नाल कोई सानू अपना वैरी ते कोई बेगाना ते कोई अपना नज़र आउंदा आ। पर जदों सत संगत विच जुड़दे आ, फिर उत्थे की बख्शिश वापरदी है। विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को वैरी नाहे बेगाना, सगल संग हमको बन आई। फिर उत्थे मेर तेर की सारी भावना खत्म हो जाती है। फिर उत्थे भगत नामदेव जी के बचनों के वांग सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। फिर उस वाहिगुरु परमात्मा तो बिना होर कुछ नज़र नहीं आउंदा। पातशाह बचन करते ने, सरबत्र रमणन गोबिंद है, नानक लेप शेप ना लिप्यते। उस सरबत्र रमणन जिहड़ा वाहिगुरु परमात्मा सरबत दे विच समाया होया है, जिहड़ा सारे ब्रह्मंड दे अंदर
हर एक मनुखा शरीर के अंदर जिहदी जोत जगदी है, वो वाहिगुरु परमात्मा जो हर थां हाज़र नाज़र है, जदों उस मालिक परमात्मा दे नाल जिहड़े जुड़ जाते हैं साध संगत जी, वो वाहिगुरु परमात्मा जिहड़ा सारी सृष्टि का करता है, केवल करता नहीं, इस सारी सृष्टि दे अंदर इनू करके, इनू बना के, इहदी क्रिएट करके इहदे विच समाया भी होया। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, वो पुरख वो इस सृष्टि नूं बना के इहदे विच समाया भी होया, पर समाए होए दे बावजूद वो निरंजन है। निरंजन का भाव निरअंजन, अंजन कहंदे ने कालख नूं। वाहिगुरु परमात्मा निरंजन, निरअंजन भाव के उन्होंने कालख नहीं पाउंदी। संसार दे विच चंगियाई दे नाल नाल बुराई भी है, इंसान दे अंदर चंगियाई दे नाल बुराई भी है, गुणां दे नाल अवगुण भी हैं। वो वाहिगुरु परमात्मा हर एक शरीर दे अंदर है, इंसान दे अंदर है, सारे ब्रह्मांड दे अंदर है, सृष्टि दे विच है, पर इस सृष्टि दे विच समाए होने के बावजूद सृष्टि की मोह माया उस परमात्मा नूं नहीं व्यापदी, ना ही उस मालिक नूं व्यापदी है, ते ना ही जिहड़े उस मालिक दे नाल जुड़ जाते ने उन्हां नूं व्यापदी है। मोह माया कै संग ना लेप, मन में रखै हर हर एक। जिहड़े अपने मन अंदर उस एक नूं चेते रखदे आ, उस एक नूं याद रखदे आ, ये मोह माया फिर उन्होंने भी नहीं व्यापदी। गुरु पातशाह ने बड़े प्यारे वचन कीते ने, कहंदे ना तो उस मालिक नूं कोई चिंता आ, तो फिर जिहड़ा उस मालिक की शरण विच पै जावे फिर उन्होंने चिंता किवें हो सकती है। ना उस सोच ना हमको सोचा, ना तो उस मालिक नूं कोई चिंता, तो जे उन्होंने चिंता नहीं, जिहड़ा उहदी शरण विच पै जावे फिर उन्होंने कोई चिंता किवें हो सकती है। ना उन्होंने कोई चिंता, ना उन्होंने चितवन वाले नूं कोई चिंता, ना उस लेप ना हमको पोचा, ना उस मालिक वाहिगुरु परमात्मा नूं माया दी जां विकारां दी कोई लेप है। ते जिहड़े उस वाहिगुरु परमात्मा दे नाल जुड़ जाते हैं, ना ही उन्हां नूं माया पहुंचदी है, ना ही उन्हां दे विकार लागे आउंदे हन। सतगुरु पातशाह बचन करते हैं, सर्वत्र रमण गोबिंद है नानक, लेप छेप ना लिपिया ते। विकारां दे लेप, संसार दी मोह माया दे लेप ना ते वाहिगुरु परमात्मा नूं पाउंदे हन, ना वाहिगुरु परमात्मा संसार दी मोह माया दे लेप दे विच है, ते ना ही जिहड़े उस मालिक वाहिगुरु परमात्मा दी दृष्टि, जिन्हां दी दृष्टि दे अंदर परमात्मा आ जांदा आ, जिहड़े हाज़र नाज़र उस मालिक वाहिगुरु परमात्मा नूं हर थां जाणदे आ, ते ना ही वो मोह माया ते विकारां दे लेप विच आउंदे हन। पातशाह किरपा करके हुण अगे सानूं समझा रहे हैं, कहंदे विखिया भयंत अमृतं दृष्टां सखा स्वजन है। जिन्हां ने वाहिगुरु परमात्मा दे प्रतख दर्शन कर ले इस ब्रह्मंड दे अंदर, सतगुरु की कृपा दे नाल हाज़र नाज़र परमात्मा जिन्हां दी दृष्टि दे विच आ गया, उन्हां दे वास्ते विखिया अमृत बन जाती है। उन्हां दे वास्ते वैर विरोध करने वाले दुष्ट, उन्हां दे जिहड़े वैरी ने उन्हां दे मित्र बन जाते हैं। साध संगत जी, जिन्हां ने अपना सारा कुछ मालिक नूं सौंप दिता, मालिक वाहिगुरु परमात्मा उन्हां दा रखियक आप बनता है। बचन असीं पढ़दे हां ना, जां तू मेरे वल है तां क्या मुशंदा। वाहिगुरु परमात्मा जदों तू मेरे वल है, जदों मैं तेरी ही शरण दे विच आके पै गया, जदों मैं तेरा ही आसरा लै लिया, जदों तेरी शरण विच आके हार गया, हुण मैनूं होर किहदी किसे दी मुहताजी है। तुद सब कुछ मैनूं सौंपिया जां तेरा बंदा। जदों मैं तेरा बंदा बन गया, जदों तेरे घर दा गुलाम बन गया, परमात्मा तू ते सब कुछ ही मैनूं सौंप दिता, फिर तू मैनूं किसे दा मुहताज नहीं रहन दिंदा। ते पातशाह अगे बचन करते ने जाके, ये वैरी मित्र सब कीते आ न मंगै मंदा। कहंदे ये जिन्ने भी वैरी जदों मनुख परमात्मा की शरण विच पै जावे, उहदे वैरी भी मित्र बन जाते ने। भाव के वैरी उहदा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆ, ਨਹਿ ਮੰਗਿਆ ਮੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗਾ ਚਿਤਵਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਮੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੰ ਭਯੰਤ ਸੁਖਯੰ ਭੈ ਭੀਤੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਨਿਰਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਯਾਹੂ ਮਰਮ ਪਛਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਰਮ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਪਤੀ ਆਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਨਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਕਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਯੂ ਉਮਰ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਡੋਲਤਾ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕੱਲੂ ਮਹਿਲੀਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹੋ ਬਿਦ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸਾਧਿਆ। ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਆਸਨਾ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਹੋਏ, ਭੈ ਰਚ ਰਹਿ ਸੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਭੈ ਦਾ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ, ਅਦਬ। ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਅਦਬ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਡਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਉ ਤਿਨ ਨਾਹੀਂ ਭਉ, ਮੁੱਚ ਭਉ ਨਿਭਾਵਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕੱਲੂ ਮਹਿਲੀਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਆ, ਸੰਤ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮਲਾਕਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।
एक औरत संत जी पास आई, संत जी नूं बेनती करन लगी, कहन लगी संत जी मेरा बच्चा गुम हो गया। संत जी कहन लगे भैणे तेरे बच्चे दे सिर ते जूड़ा है, उहदी पछाण दस ताकि मेरे सेवादार नूं लभ लैण। वो अगों कहन लगी नहीं संत जी मेरे बच्चे दे सिर ते जूड़ा नहीं हैगा। संत जी अगों कहन लगे कि तेरे बच्चे नूं गुरमुखी आउंदी है ताकि मेरे सेवादार उहदे नाल गलबात करन, जदों मिले किते गलबात करन ते ओह दस सके कि मैं कौन है ते उहनूं तेरे कोल इत्थे लै आउण। अगों औरत कहन लगी कि नहीं संत जी मेरे बच्चे नूं गुरमुखी भी नहीं आउंदी। फिर संत जी अगों कहन लगे कहंदे मेरी ये भैणे जे मैं तेरे बच्चे नूं लभ भी लिया ना वो तां भी गवाचा ही आ। इहो जिहा बच्चा जिहा लभ्या जिहा ना लभ्या इत्थों ते लभ के मैं तेरे बच्चे नूं तेरे कोल लै आवांगा, पर तूं ते अपने बच्चे नूं उहदे घर विच ही गवा दिता। उहदे सिर ते जूड़ा नहीं, उहनूं गुरमुखी नहीं आउंदी, उहदे कोल सिੱਖੀ नहीं हैगी, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ नहीं जुड़िया, ना जुड़ सकदा, तू ਉਹਨੂੰ गुरमुखी नहीं सिखा सकी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਗਵਾਚਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖੰ ਭਯੰਤ ਸੁਖਿਅੰ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੈ ਭੀਤੰ ਨਿਰਭੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਨ ਬਿਹੂਣ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਮੰ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਨ ਬਿਹੂਣ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਸਰਾਮ ਅਡੋਲਤਾ ਟਿਕਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ, ਡਿੱਗੈ ਨਾ ਡੋਲੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਦੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਬੂੜਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ
इन्हां पावन बचनां दे विच गुरदेव गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू इहो ही सिक्ख्या दित्ती, इहो ही उपदेश दृढ़ करवाया है कि सतगुरु दी संगत दे विच जुड़ के सतगुरु दी संगत दे विचों नाम दी प्राप्ति करिए। नाम दे नाल जुड़ के मन टिकाऊ दे विच आ जांदा। वाहिगुरु परमात्मा हर थां हाज़र नाज़र दृष्टि दे विच आवदा है। जिन्हां नूं परमात्मा दे हर थां हाज़र नाज़र प्रतख दर्शन दिदारे हो जांदे ने, उन्हां दी जिंदगी दे विचों दुख सुख खत्म हो जांदे ने, उन्हां दे वैरी भी मित्र बन जाते हैं। ये उपदेश सतगुरु पातशाह ने अज सानू दृढ़ करवाया है। आप जी सारिया ही संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणां दा धन्नवाद। कोटान कोट शुकराना सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का, जिन्हां ने सानू सारिआं नूं अपने चरनां विच जुड़ बैठण दा ये सुभागड़ा समा बख्शिश किया। गुरु वाले बनीए, अमृत की दात प्राप्त करिए ताकि सतगुरु दियां खुशियां दे पात्र बन सकीए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शदे होए, असीस बख्शदे होए सारी संगत एक बार फिर तो गुरु बख्शिश फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।